Hi everyone, welcome back to Sadak, the Achievers. So all of you, today we'll be continuing our first chapter of chemistry, that is atomic structure. Okay, so ఈ atomic structure లో ఈరోజు మనం 10th lecture లో ఉన్నాం. సో ఇప్పటి వరకు ఈ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ చాప్టర్లో మనం సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్ అంటే ఏంటో చూసాం, అటామిక్ మోడల్స్ చూసాం, రైట్. సో ఈ అటామిక్ మోడల్స్కి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఆ డ్రాబ్యాక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ కేమ్ టు ది స్టాండర్డ్ మోడల్ ఆర్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ quantum mechanical model as the standard model for the atomic structure, right? So ఈ atomic model లో మనం ఇప్పటివరకు how the electrons are rotating or how the electrons are arranged in the atom that we have discussed. What are that things, right? So these orbitals, they are nothing but the path where the electrons are traveling, or where we can be able to find out the maximum probability to find the electrons in an atom that was described with the help of orbitals. So how we have named these orbitals, that is with the help of quantum numbers. Avuna? So these quantum numbers help cheskoni manam what are the different types of orbitals, right? And what shapes ela untunnai, what energy ela undi, ivanni discuss chesam. Avuna? And in previous lecture we have discussed the shells of these orbitals. Avuna? And we have also discussed the subshells of these orbitals, right? So the shells and subshells, if you can say that, so these are nothing but the principal quantum numbers and the azimuthal quantum numbers. So ఈ principal quantum number, azimuthal quantum number రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏ విధంగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం అర్థమైంది, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అనే పాయింట్ ఒక్కటే మనం చూసుకున్నాం. మీన్స్ షేప్ ఏంటిది, వాటి ఎనర్జీ ఎలా ఉంది అనేది ఒకటే తెలుసు మనకి. బట్ what are the rules that electrons will follow, right, while electrons are entering into these orbitals, right? Or if I can just clear it up, how the electrons are entering into the subshells and the shells. Ante electrons anevi, okay, electrons anevi ఏ విధంగా ఈ షెల్స్ అండ్ సబ్షెల్స్ లో అరేంజ్ అవుతున్నాయి. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ దట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, ద ఎలక్ట్రాన్స్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, okay, what is the process in arranging themselves, okay, in the subshells, right? Electrons anevi వాటిని ఏ విధంగా, what is the rules that they are following to enter into the subshells, that is what we are going to see it in today's lecture. Okay, let us start that. So how the electrons, right, the electrons entering into the orbitals is named as the filling of orbitals. How the electrons are filled into the orbitals, that we are going to see. So the process follows three major formulas, or we say three major principles, right? What are that thing? First one is Aufbau principle, okay. Second one is Pauli exclusion principle, and third one is Hund's rule of maximum multiplicity. Maximum multiplicity rule given by the Hund. Okay, so let us see one by one what are these principles and how these principles are giving us the best explanation of this arrangement of electrons. So if you can first start with the Aufbau principle. So if you can just look at this word Aufbau, this is nothing but the Germany word, right? It is a Germany letter word, and which means building up. Which means building up. జర్మనీలో ఈ ఆఫ్బౌ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ బిల్డింగ్ అప్. అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ అంటే బిల్డింగ్ అప్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎలా ఫిల్డ్ అవుతున్నాయి, ఫిల్లింగ్ అప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అవునా, ఫిల్లింగ్ అప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆర్బిటాల్స్ ఎలా బిల్డ్ అవుతున్నాయి అనడం, ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఎలా బిల్డ్ అవుతున్నాయి, ఎలా కడుతున్నాం మనం ఆర్బిటాల్స్ని, ఎలా అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఫిల్లింగ్ అప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ ఆర్బిటాల్స్. అవునా, సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ Aufbau. So if you can just observe that by this Aufbau principle, he said that the electrons will be entering, okay, electrons అనేవి ఆర్బిటాల్లో ఏ విధంగా ఎంటర్ అవుతాయి అనే చెప్పాడు. So what is said that the electrons will enter into the lower energy first, and after that they will enter into the higher energy. Okay, అంటే ఏంటిది, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, okay,
electrons అనేవి first they will enter into the first they will enter into the lower energy subshell or lower energy shell, right? And after that what happens, the electrons will try to enter the higher energy level, higher energy shell or the level, right? But remember thing, before entering into the higher energy level, the electrons will first complete that only after completely filling this lower energy level, only after completely filling the lower energy level. ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ, ఫస్ట్ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి అబవ్ ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ లోవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ మీన్స్ ఎలా మనం చెప్తున్నాం, లోవర్ ఎనర్జీ మీన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ in the order of increasing energy. Means electrons are, if we can just conclude this, electrons are arranged or electrons are filling up in the increasing order of energy. Okay, increasing order of energy lo ante, for example I can write it here, first 1s orbital, after that 2s, 2p, right, 3s, 3p, okay, after that 4s, 4p, 3d, okay. ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి after filling this 1s thus will enter into the 2s, after that 2p, and when this 2p is completely filled they will enter into 3s, after that when this is filled 2s. Like this, in this fashion these electrons are arranged. So how these electrons, or we say after the filling of this 2p, how we can decide or how we can say that the electrons will enter into 3s only, why they can't enter into 3p, right? So the process, or we say the mechanism of these electrons, how these are entered into the next subshell, that will be understood by this method here. So if you can look at this picture here, ikkada chudandi 1s. So ee method lo this is our top, what is this side, right, okay, top right nunchi this is our bottom left, avuna, bottom left. So what we are doing now, top right nunchi bottom left ki oka line draw cheyandi, arrow, means what happens, every time the electrons will be filled from the top right nunchi bottom left ki vastestayi. So ikkada 1s వచ్చింది. సో దీని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి, మళ్ళీ టాప్ రైట్కి వెళ్ళాలి, టాప్ రైట్ నుంచి మళ్ళీ ఏ సబ్షెల్స్ ఉన్నాయో అవి ఫిల్ అవుతాయి. సో హియర్ సి, మీదికి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందికి, సో 2s ఒకటే ఉంది ఇక్కడ, ఓకే. నౌ ఆఫ్టర్ దాట్ అగైన్ ఫ్రమ్ టాప్ రైట్ టు బాటమ్ లెఫ్ట్. సో ఇక్కడ ఎన్ని సబ్షెల్స్ ఉన్నాయి, 2p ఉంది, 3s ఉంది, రైట్. అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ కమింగ్ డౌన్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, 3p 4s ఉంది ఇక్కడ. సో అగైన్ కమింగ్ అవుట్ from there, again down, 3d 4p 4s, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, right. After that 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d 7 4f 5f. So s sp spdf spdf spdf, right, spd and sp ante ee subshells annitni increasing order of the principal quantum numbers and the అజిముథల్ క్వాంటమ్ నంబర్స్లో మనము కాలమ్స్ అండ్ రోస్లో రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, టాప్ రైట్ నుంచి బాటమ్ లెఫ్ట్కి మూమెంటం తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఏ ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది, ఏ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ టాప్ రైట్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఏవేవైతే
సబ్ షెల్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఫిల్లింగ్ అప్ దిస్ సబ్ షెల్ వాట్ హ్యాపెన్స్, it will again go up and again come to this direction and fills 3p, and after completely filling this 3p it will come into 4s. So this is how this Aufbau principle try to explain this arrangement of electrons and the method how these subshells will be selected by these electrons, that can also be explained by this. Okay, so remember this process here. So simply this chala easy idi. Okay, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ రాయండి 1 2 3 రైట్, దీస్ ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కదా, 1 2 3 4 5 6 7 తర్వాత ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 2 అంటే ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం మనం, ఇలా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం కదా, అండ్ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ని ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయండి. రైట్, నా వాట్ యూ డూ, జస్ట్ ఫ్రమ్ టాప్ రైట్ టు బాటమ్ లెఫ్ట్ డ్రా ది లైన్స్. So wherever all the lines, like diagonal lines if you are drawing, right, anni diagonal lines draw cheyandi. So now you will be getting this diagonal line, these are diagonal, these are diagonal, these are diagonal. So after filling up 5s or subshell అనేది ఫిల్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మళ్ళీ 4d ఆర్బిటాల్కి వెళ్తాయి. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ 5p. ఓకే, అక్కడ నుంచి 5p తర్వాత కంప్లీట్లీ ఫిల్ అవ్వాలి, అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్కి వెళ్తాయి. So after this 6s, what happens, this will follow to the, again going back to the 4f, not into the 6p, but it is going into the 4f. That is only because of the Aufbau principle. Okay na, idi gurtupettukondi okati. Now by using this we can solve some examples which are, or the questions that have been asked in the previous year EAMCET questions. So what is the first question? According to Aufbau principle, the subshell which is occupied by the electron first has. So what is that subshell? Whatever the first subshell that we have, that electron that have been applied. So ఏంటిది అది first apply, right, occupy చేసిన electron subshell ఏంటిది? So what is the property of that subshell? So it has a higher energy, lower energy, or lower stability, lower energy, or can't be predicted. అంటే ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, Aufbau ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ ద సబ్షెల్, ఓకే, ఆ సబ్షెల్ ఏంటిది, విచ్ ఈస్ దాట్ అక్యుపైడ్ బై ది ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ హ్యాజ్, ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్గా ఆక్యుపై చేసిన సబ్షెల్కి ఏముంటుంది, హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉంటుందా, లోవర్ స్టెబిలిటీ ఉంటుందా, లోవర్ ఎనర్జీ ఉంటుందా, ఆర్ మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేమా అని అనే 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. సో జస్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ దాట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ విల్ occupy the lower energy shell or the lower orbital, right? So the answer is lower energy, that is C will be the answer. Okay, and another example that has been asked in the previous year in EAMCET 91. What is that? When 4p orbital in any atom is filled completely, the next electron goes in what? So simple ga, right? Just now I have explained n in this, right, and L here. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, into ikkada 3d. After that 4s, 4p, right, 4d, inka 4f. Malli 5s, 5p, 5d, 5f. 6s, 6p, 6d, and 6. ఇక్కడ ఏంటిది 6f. సో నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇక్కడ 7s, 7p. చూడండి ఇప్పుడు ఏం డ్రా చేయాలి, ఇప్పుడు మనం డయాగోనల్ లైన్స్, అవునా, టాప్ లెఫ్ట్ బాటమ్ రైట్. ఓకే ఓకే, చేసామా, రైట్. నా ఏ ఆర్బిటాల్ అడిగాడు, 4p ఆర్బిటాల్ తర్వాత కంప్లీట్లీ ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏ ఆర్బిటాల్లోకి వెళ్తుంది, 4p ఆర్బిటాల్. సో వేర్ ఇస్ ద 4p ఆర్బిటాల్? సో దీస్ ఆర్ 4p ఆర్బిటాల్. సో 4s ఫిల్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ అనేది 3d ఫిల్ చేసి 4p ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ది 5s ఆర్బిటాల్. అవునా, 5s ఆర్బిటాల్కి వచ్చింది. సో వేర్ ఇస్ ద 5s హియర్? దిస్ ఈస్ 5s.
అంటే ఎగ్జామ్లో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది, అవునా? ఇది గుర్తు లేనప్పుడు కూడా లైక్ యూ నీడ్ నాట్ టు మగప్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? ఆఫ్టర్ 1s 2s 2p 3s 3p 4s లైక్ దట్, రైట్? అన్నీ బట్టి పట్టకుండా ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక మహా అంటే ఎన్ని, ఒక 10 seconds ఖర్చు అవుతుంది మీకు అంతే డ్రా చేయడానికి. మీరు ఇలాగే ఒక 5 questions, ఇలాంటి ఒక 5 questions 5 times ఇలా డ్రా చేశారనుకోండి, ఆ 10 seconds కాస్త 5 seconds అవుతుంది. సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ఇట్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది previous examples or previous year questions. Next we have the second principle that has been followed by these electrons, that is nothing but the Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. So by this principle we can say that this principle exclusion is nothing but it is giving a restriction here. ఏమి ఇస్తుంది ఇది మనకి? రిస్ట్రిక్షన్ ఇస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్కి ఒక రిస్ట్రిక్షన్ని పెట్టింది అనమాట బై పౌలి ఎక్స్క్లూజన్. సో this restriction is nothing but each and every orbital or each and every subshell of the atom of the orbital, okay, it can only accommodate 2 electrons. It can only accommodate 2 electrons, right? What is that? First restriction is only accommodate 2 electrons. Only accommodate 2 electrons. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓన్లీ 2 electronsని మాత్రమే ఒక సబ్షెల్ అనేది అకామిడేట్ చేయగలదు. వాట్ ఈస్ దట్? అకామిడేట్ 2 electrons బై ఏ సబ్షెల్. ఓకేనా? అంటే పౌలి ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్లో ఒక రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టాం, రైట్? సో దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ గివెన్ బై, రైట్, ఓర్ఫ్గాంగ్ పౌలి. ఓర్ఫ్గాంగ్ పౌలి అనే సైంటిస్ట్ ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఇచ్చాడనమాట. సో వాట్ ఈజ్ ఇట్ మీన్? దానికి మీనింగ్ ఏంటిది? ఇఫ్ యూ కెన్ సే దాట్, ఇఫ్ యూ కెన్ ఎలాబరేట్ దాట్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ద రిస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ. అంటే హీ హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇన్ 2 forms. ఏంటవి? ఒకటి, నో ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ no 2 electrons will have the 4 principal quantum numbers, like same 4 principal quantum numbers, right? No 2 electrons right, in a same energy level, or we say in the same subshell, in same subshell has same set of 4 quantum numbers. ఏంటవి 4 quantum numbers? n, l, ml, అవునా, and ms, right? ఏమంటున్నా? no 2 electrons in the same subshell has same set of 4 quantum numbers, or we can say that no 2 electrons in an atom, okay, ఒక ఆర్బిటాల్లో ఉన్న, ఒక ఆటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్స్కి కూడా సేమ్ సెట్ ఆఫ్ 4 క్వాంటమ్ నంబర్స్ ఉండవు. ఓకే, సో హీ సెడ్ దట్ any 2 electrons, or we say in every subshell, okay, every subshell, okay, in every subshell the 2 electrons, okay, whatever the 2 electrons means, only we say only 2 electrons, those 2 electrons, okay, ఈ 2 electronsకి కూడా 2 different spin quantums numbers ఉన్నాయి. అది మనకు తెలుసు కదా. సో it has 2 different arrangements. These 2 electrons have the different arrangement, okay, which means we know that is plus, that is arrow, up arrow, and we have the minus, that is nothing but the down arrow, that is plus 1/2 and minus 1/2, అవునా? So this is nothing but the spin up, అవునా? లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చూసాం ఇది. అండ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది స్పిన్ డౌన్, రైట్? సో ఈ సబ్షెల్లో ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని మాత్రమే మనం అరేంజ్ చేయగలం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి సే దట్
in the s orbital, how many electrons that we can accommodate? We can only accommodate 2 electrons. And in p, right, in p orbital, how many electrons that we can accommodate? 6 electrons. And in the d orbital, we can accommodate only 10 electrons. And in the f orbital, we can accommodate only 14 electrons, right? So by this, we can say that the number of electrons, or the maximum number of electrons that can be accommodated in one orbital, or a principal quantum number, by using a principal quantum number, we can say that how many electrons that can be accommodated. Ante principal quantum number n ఇచ్చినప్పుడు, right? So మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ? By using this, we can simply say that maximum number of electrons ఎన్ని ఒక ఆర్బిటాల్లో ఆర్ ఒక ఆటంలో మనం అకామిడేట్ చేయగలము అనేది మనకి by using this Pauli exclusion principle that we can say. What is that? That is 2n square. The maximum number of electrons that we can be used by this formula here. That is already we have discussed in previous class. So ivanni chusin tarvata we can say that this principle, okay, this restriction is giving us the what is the capacity of the orbital yokka maximum capacity anta. So depending on that, we can say that what is the energy, right? Number of electrons ni batti manam number of what is the energy of the orbital kuda kanipettachchu kada. So this is giving us the, okay, this Pauli exclusion principle is giving us the maximum capacity, okay, maximum capacity of electrons, right? So electrons capacity telisindante em telustundi manaki? Energy of the orbital telustundi kada, energy of orbital, అవునా కదా? సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్ తెలిసిందంటే ఏమవుతుంది మనకి? ఆటమ్ యొక్క ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీ కూడా తెలుస్తుంది. సో దిస్ అరేంజ్మెంట్ రూల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో దట్ ఐ సెడ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే అకామిడేట్ చేయగలం. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఈ విధంగా, ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఓకే. అండ్ ఇన్ పి ఆర్బిటాల్ టోటల్ 6 electrons are there, right? Total 6 electrons are there, like this, right? And in d orbital we have total 10 electrons are there, 10 electrons are there. So this will be arranged in this fashion. చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ లో ఏ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అకామిడేట్ చేస్తున్నాం మనము, ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో this arrangement of electrons, okay, this arrangement of electrons is giving us the idea about the exact structure, or we say how these atoms or the molecules are behaving in different manner, okay. So this is about the Pauli exclusion principle. Next we have Hund's rule of maximum multiplicity. So in this maximum multiplicity, by the Hund's rule, we can say that, so this is applicable, or it is giving us for the shells which has the same energies, or the subshells which has the same energy, or the orbitals, we can say those are nothing but that in the previous lecture manam already discussed chesam. Entavi degenerate orbitals, avuna, degenerate orbitals or the subshells. What does it mean by? These are nothing but the shells or the subshells of same energy. Avuna, same energy subshells. So Hund's rule ఏం చెప్తుందంటే, ఈ సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్న సబ్షెల్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏ విధంగా అకామిడేట్ అవుతున్నాయి అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. ఏంటది? Hund's rule explains that the subshells of same energy, okay, subshells of same energy subshells, okay, subshells of same energy, okay, ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫస్ట్ all the subshells అంటే అందులో ఉన్న each and every subshell will be initially filled with 1 electron. Initially it will be filled with 1 electron. After that only, means if I can say that the pairing of the electrons, okay, pairing of these electrons
will be continued or will be done after completely filling each and every subshell with at least one electron. With filling each and every subshell with one electrons. అంటే పేరింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క పేరింగ్ అనేది every subshell is filled with one electron. ఓకేనా అంటే ఏంటిది ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ సబ్షెల్ ఎస్, అవునా. సో ఈ ఎస్ సబ్షెల్లో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫిల్ అవుతుంది. సో is there any subshells here? No, right? So what happens, the next electron will come in this subshell to pair this subshell, pair this electron here. So pairing of the electron is done. Now observe this P here. So what happens, the pairing will start only after, by the Hund's rule, ఏంటిది pairing ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, only after filling up each subshell with one electron. ఇక్కడ కూడా one electron, ఇక్కడ కూడా one electron. After that only the electrons will come and start pairing with the single electrons. So this is how the electrons will be chosen. ఓకేనా. చూడండి ఇక్కడ d ఆర్బిటాల్లో కూడా చూడండి, మన దగ్గర ఫర్ సపోజ్ ఈ d ఆర్బిటాల్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ హియర్ విల్ బి వాట్, మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం అకామిడేట్ చేయగలం ఇక్కడ d ఆర్బిటాల్లో 2 2 2 2 2. సో దో టోటల్ ఆర్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ వీ కెన్ అకామిడేట్, అవునా. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ని అకామిడేట్ చేయగలం. బట్ ఫర్ సపోజ్ ఐ హ్యావ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ మీ, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి. సో ఆ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఈ ఆర్బిటల్స్లోనే ఎలా అకామిడేట్ చేస్తాను, బై యూజింగ్ దిస్ Hund's rule. Let us see that. First what I will do, I will try to fill each and every subshell with one electron. 1 1, here also 1, this is 1, this is 1. Now n 1 2 3 4 5, right. Next one, the 6th electron will come into the first subshell here, 7th electron and 8th electron. Over. If at all I had 10 electrons, then the another remaining 2 electrons will be, this is 9th electron and this is 10th electron, like this. అర్థమైందా? సో సేమ్ వే ఎఫ్లో కూడా చూడండి, 1 electron, 1 2 3 4 5 6 7, అవునా, 8 9 10 11 12 13 14. సో టోటల్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఫస్ట్ ఎవ్రీ సబ్షెల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ని అకామిడేట్ చేసిన తర్వాత, రైట్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ సబ్షెల్కి వచ్చేసి మళ్ళీ ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందో దానికి పేర్ని మనం జత చేస్తున్నాం. ఇక్కడ జత అంటే ప్రతిసారి పేరింగ్ మీన్స్ జత కట్టడం కదా. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు జత చేస్తుంది, until and unless we fill all the subshells with single electron. Okay, so if we say that in s orbital here, ఓకే, ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్లోకి పేరింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎస్ ఆర్బిటాల్లో పేరింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి. ఎస్ ఆర్బిటాల్లో పేరింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆఫ్టర్ ది సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓన్లీ, అవునా, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, అవునా కాదా. నౌ పి ఆర్బిటాల్లో, టెల్ మీ అబౌట్ పి ఆర్బిటాల్లో పేరింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, రిమెంబర్, గుర్తుందా, 1 2 3, 4th electron, right, 4th electron is starting the pairing, and అది కూడా ఇక్కడే స్టార్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ సబ్షెల్లోనే, నాట్ దిస్ వన్ ఆర్ నాట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో 4th electron, ఆఫ్టర్ ది 4th electron ఎంట్రీ ఇచ్చిన 4th electron ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడే పేరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీ రైట్ యాజ్ ది 4th electron. ఓకేనా. తర్వాత డి ఆర్బిటాల్లో ఎలా ఉంటుంది చూడండి, 1 2 3 4 5. సో ద 6 7, right, 6th orbital is starting to pair up with this initial or the first subshell here. So this is 6th electron here. అవునా. now SPD తర్వాత F లో చూడండి, చెప్పండి నాకు F లో ఏ ఎలక్ట్రాన్ మనకి పేరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ ఎలక్ట్రాన్ తోటి, 1 2 3 4 5 6 7. so the 8th electron is starting our pairing. so from the 8th electron, ఓకేనా, 8th ఎలక్ట్రాన్ తర్వాతనే మనకి పేరింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది బై ద 8th ఎలక్ట్రాన్. సో
సో దిస్ ఈజ్ హున్స్ రూల్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ. సో ఈ హున్స్ రూల్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ నుంచి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎరేజ్ దిస్ వన్స్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్. ఓకే, ఇందులో సబ్షెల్స్ ఉన్నాయి అవునా. సో ఏమవుతుంది, బై హున్స్ రూల్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్షెల్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్ ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఫిల్ అవుతా వెళ్తుంది, రైట్. సో లెట్ us జస్ట్ ఫిల్ దట్ పార్ట్, రైట్, బిఫోర్ ద పేరింగ్. సో ఏంటిది, 1 electron, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది మన ఆర్బిటాల్ కదా అవునా. సో ఈ ఆర్బిటాల్లో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి సబ్షెల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, ఉందా లేదా. సో ప్రతి షెల్లో ప్రతి సబ్షెల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం వల్ల ఏమైంది, దిస్ ఆర్బిటాల్ బికేమ్ ది కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్ వి సే హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్. ఏంటిది అది, దిస్ ఈజ్ అవర్ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్ అవునా, హాఫ్ ఫిల్డ్ షెల్ ఆర్ ది హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్. నా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఆఫ్టర్ దట్ పేరింగ్ జరిగింది, రైట్. 6 7 8 9 10. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్. కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్. సో దిస్ ఇస్ హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ రెండింటి మధ్యలో రైట్ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా, ఓన్లీ ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంతే. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, ఇక్కడ ఏముంది, ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ఆర్ వి సే ఇట్ హ్యాస్ వన్ సిమెట్రీ ఇన్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ సిమెట్రీ ఆర్ వి సే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్షెల్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ విత్ ద సేమ్ ఎనర్జీ. సీ హియర్, దిస్ ఈజ్ నౌ సేమ్ ఎనర్జీ. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ సబ్షెల్లో ఎంత ఎనర్జీ ఉందో ఈ సబ్షెల్లో కూడా అంతే ఎనర్జీ ఉంది అవునా. స్పిన్స్ ఆర్ ఆల్సో సేమ్, చూడండి స్పిన్ కూడా అలాగే ఉంది, స్పిన్ అప్ అన్ని స్పిన్ అప్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ స్పిన్ అప్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత వాటి పేరింగ్ జరిగింది, ఆ పేరింగ్ అనేది స్పిన్ డౌన్ రావడం వల్ల ఏమైంది, ఈ సబ్షెల్ అనేది స్పిన్ అప్ స్పిన్ డౌన్ రెండు ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ. సో హియర్ by this is completely filled, and by this rule it is half filled orbitals. So by these two, half filled and completely filled, because of these properties of the same energy and the what you call that symmetry in the structure of the subshell or the orbital, what happens, this will have the more energy, these are having the more stable than the other electronic configurations, more stable. ఓకే, సో ఈ రూల్స్ ఏంటి, వాటి స్టెబిలిటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది హున్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ. అర్థమైందా అందరికీ? ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్. Depending on this maximum multiplicity, the rule that explain the reason for chromium to have argon, right, 3d5 4s1 configuration instead of argon 3d4 4s2 is. So the reason ఏంటిది, why the chromium atom is having this configuration instead of this configuration. Then simple answer, that is nothing but the Hund's rule. So this question was asked in the EAMCET 1999 exam paper. So మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఆర్గాన్, ఓకే, దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దట్ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ ద in few minutes, that is 4s1, right, and here it is given 3d4 and 4s2, 3d4 and 4s2. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఓన్లీ డి ఆర్బిటాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ రెండే చూడండి, రైట్. ఎస్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, డి ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి చెప్పండి. ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, డి ఆర్బిటాల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, అవునా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఇది ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఇది పి ఆర్బిటాల్, అవునా. ఈ రెండిట్లోనే చూడండి, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నా ఎస్ ఆర్బిటాల్లో మ్యాక్సిమం 2 ఎలక్ట్రాన్సే కదా ఉండేవి, దిస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, అవునా. అండ్ పి ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 1 2 3 4
5 6 అవునా సారీ రైట్ ఎస్ అండ్ డి ఆర్బిటాల్స్ రెండు ఉన్నాయి సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఓన్లీ ఆర్బిటాల్సే చూడండి మీరు ఎస్ ఆర్బిటాల్ అవునా సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డి ఆర్బిటాల్ సో డి ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని సబ్షెల్స్ ఉన్నాయి 5 అవునా సో ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అకామిడేట్ అవుతాయి 1 అండ్ 2 డి ఆర్బిటాల్లో 1 2 3 4 5 రైట్ 6 7 8 9 అండ్ 10 అకామిడేట్ చేయగలం మనం బట్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ హ్యాస్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ అంటున్నాడు సో ఇది ఏంటిది ఇది ఒరిజినల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండాల్సినవి 3d4 అండ్ s2 సో s2 ఇక్కడ ఉంది 3d4 అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ 4 ఎలక్ట్రాన్సే ఉండాలి అవునా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి అంటే ఎలా అకామిడేట్ చేస్తాం ఆ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 1 2 3 4 రైట్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బై టేకింగ్ దిస్ బట్ దీనికంటే ఇలా ఉండడం బదులు ఏమవుతుంది ఈ క్రోమియం అనేది ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అలా సో ఇఫ్ ఐ కెన్ రైట్ దాట్ హియర్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఎస్ రైట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డి ఆర్బిటాల్ చూడండి డి ఆర్బిటాల్లో మొత్తం 10 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం అకామిడేట్ చేయగలం సో దిస్ ఈజ్ ఎస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డి సో ఎస్లో ఇక్కడ ఏముంది 1 electron here and here 1 electron 3 4 and the 5 so what happened ఇక్కడ చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి రెండిట్లో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రానే ఉంది ఇక్కడ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఇక్కడ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏమైంది సో దిస్ ఎలక్ట్రాన్ కేమ్ అండ్ రిప్లేస్డ్ హియర్ ద ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ అర్థమైందా సో ఏమైంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హాఫ్ ఫిల్డ్ నో ఇక్కడ చూడండి ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హాఫ్ ఫిల్డ్ సో ఏమవుతుంది కంపేరింగ్ టు దిస్ ఓకే కంపేరింగ్ టు దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ స్టెబిలిటీ అనేది ఈ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి క్రోమియంకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది 3d5 4s1 ఉంటుంది రైట్ 3d4 4s2 ఉండడం బదులు ఇది 3d5 4s1 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది సో ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా రాసామనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్ దిస్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ద ఆన్సర్ ఈస్ ద హున్స్ రూల్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏం లేదు ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలా ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాం ఎలక్ట్రాన్స్ని ఆర్బిటాల్లో ఆర్ సబ్షెల్లో షెల్లో ఎలా అకామిడేట్ చేస్తున్నాము వాట్ ఈస్ ద రూల్ దట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ అదొకటే చూసాం అవునా నా వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏం లేదు ఫిల్లింగ్ అప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్లింగ్ అప్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఓకే by electrons okay so that is nothing but the electronic configuration అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆ ఆర్బిటాల్లో సబ్షెల్లో అకామిడేట్ అయిన తర్వాత ఓకే వాటిని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాం అనేది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సో దిస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 2 మెథడ్స్ ఆర్ ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా అకామిడేట్ అయ్యాయి ఆర్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆ ఆటమ్కి ఉన్నాయి అనేది 2 మెథడ్స్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది SA రైట్ PB SP తర్వాత DC సో ఆన్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది నొటేషన్ ఆఫ్ S power A P power B D power C here okay and second method that we use for the electronic configuration is nothing but what is that is our orbital notation అంటే ఆర్బిటాల్ నోటేషన్ అంటే ఏం లేదండి ఆర్బిట్లో ఎన్ని సబ్షెల్స్ ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ అవర్ S ఆర్బిటాల్ రైట్ సో P ఆర్బిటాల్ ఎలా ఉంటుంది P ఆర్బిటాల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ సో దిస్ ఆర్ P ఆర్బిటాల్
అవునా. తర్వాత డి ఆర్బిటాల్ కదా, డి ఆర్బిటాల్లో మొత్తం 5 సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి. సో డి ఆర్బిటాల్. తర్వాత ఎఫ్ ఆర్బిటాల్, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి మొత్తం చెప్పండి, 7 కదా. So this is our f orbital. So by using this we were able to donate, or we are able to denote the electrons, how many electrons and how these are arranged in the orbital. These two notation that we can use here. Okay, let us see the first one. What is that? S power a, p power b, d power c notation. So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, if you can observe this, okay, so ఈ notation లో మనకి s power a means this s p d, these are nothing but the s p d f, these are denoted, or these are denoting nothing but the subshells కదా, right. So these subshells are denoted with their respective numbers, letters, right, that we have used, azimuthal quantum numbers s p d f, అవునా. సో వాటిని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, రెస్పెక్టివ్, right, letters, right, and the number of electrons, okay, number of electrons that are nothing but a b c, that is number of electron, it indicates the number of electrons. Okay, number of electrons ని మనం abc సూపర్ స్క్రిప్ట్స్ లాగా వాడేస్తున్నాం అన్నమాట. సూపర్ స్క్రిప్ట్స్, సూపర్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే పవర్స్. సో ఈ సబ్షెల్ నోటేషన్ ఎస్ కి పవర్ ఏ మీన్స్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనుకోండి. ఓకే, హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తున్నప్పుడు, రైట్, సో ఎస్ పవర్ 1. సో ఎస్ అనేది సబ్షెల్ డినోట్ చేస్తుంది, ఏ అనేది దట్ ఈస్ 1 ఈస్ డినోటింగ్ ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా. నౌ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది హైడ్రోజన్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈ సబ్షెల్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి కదా రిపీట్ అవుతున్నప్పుడు, సో ఏమవుతుంది, వాట్ వి యూజ్ ఫర్ ది right, for the repetition, when the subshells are repeating, right, subshells repeat అవుతున్నప్పుడు, right, what happens, we use the principal quantum numbers in front of these subshells so that we can differentiate the subshells. So subshells will repeat, right. So in the what we do to differentiate, okay, these subshells, what we are doing, we are writing the principal quantum numbers, right, before, okay, before the SPDF. Okay na. So this is how we are writing. For example, if I can write the electronic configuration of hydrogen again here, so this will be written in the form of 1s1 means principal number is 1 and s and 1. Now helium, helium ది చూడండి, ఇక్కడ హీలియంలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో స్టిల్ we are using the 2 1s2. ఓకే, అండ్ లిథియం, లిథియంకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో దట్ విల్ బి ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్లో 1s2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది, 1s తర్వాత సెకండ్ ఆర్బిటాల్లో 2s1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో ఇయర్ చూడండి, ఇది ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఇది ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఫస్ట్ కాబట్టి 1 రాసాం. సో ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్ తర్వాత సెకండ్ ఆర్బిటాల్లో వెళ్తుంది కాబట్టి అక్కడ 2s అని ఈ రెండు ఆర్బిటాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ని మనము డిఫరెన్షియేట్ చేసాం బై యూజింగ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది s power a, p power b, d power c notation. Next we have orbital diagram, orbital notation or the orbital diagram. So what we are doing here, simple ga orbital ni, right, in the orbital the electron configuration ni manam em chestunnamo, orbital direct diagram draw చేసేస్తున్నాం అన్నమాట. మనం we are not using any names, numbers, anything. What we are doing, we are directly drawing the orbital, right, orbital మొత్తం డయాగ్రామ్ని డ్రా చేసేసి అందులో ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్, ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ది సబ్షెల్స్, ఓకే, సబ్షెల్స్ విత్ బాక్సెస్. అవునా, డయాగ్రామ్ని బాక్స్ రాసేస్తున్నాం అండ్ అందులో
each and every sub box lo, each and every box can accommodate only 2 electrons by Hund's rule or Pauli exclusion rule, only by Pauli exclusion rule. Next, what we are doing now, we are representing the, depending on the subshell, how many electrons that we are writing, and the 2 electrons that we are saying, and these 2 electrons has the, right, we know that one is denoted with the up arrow and another one is denoted with the down arrow. So this is our spin up notation of one electron, and this is about spin down notation of the another electron. So this is plus 1 by 2 and minus 1 by 2. Chudandi ikkada. So these electrons too has the, we are using the arrows for the, right, for denote the electrons. Spin. అవునా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాం మనం. ఎస్లో 1 electron, 2 electron. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఎస్ స్క్వేర్. పీలో చూడండి 1, అన్ని రూల్స్ ఫాలో అవుదాం ఇప్పుడు, ఓకేనా. 2, 3. సో దీస్ ఆర్ హాఫ్ ఫిల్డ్, ఓకే. తర్వాత 4th electron comes to this here, 5th electron, 6th electron, ఓకేనా. ఫాస్ట్గా చేయండి, ఇక్కడ అందరూ పాజ్ చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5. తర్వాత 6, 7, 8, 9, 10. ఎఫ్లో కూడా చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. అవునా. సో 8th electron, 9th, 10th, 11, 12, 13, 14. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక మనం 3 ఆటమ్స్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసాం కదా. ఏంటవి? హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా? 1s1, అవునా. సో దీన్ని ఆర్బిటాల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. సో ఎన్ని ఆర్బిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1s ఆర్బిటాల్. సో దట్ విల్ బి ద ఎలక్ట్రాన్స్, నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ఇన్ దిస్. ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం? 1 electron కాబట్టి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సో దట్ విల్ బి స్పిన్ అప్. నా హైడ్రోజన్ తర్వాత హీలియం, దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 1s2, అవునా. సో ఎస్ కాబట్టి ఓన్లీ 1 single బాక్స్, ఓకే. సో హియర్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలా డ్రా చేస్తాం? ఫస్ట్ 1, ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్, ఓకే. సో థర్డ్ ఎలిమెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్, వాట్ ఈజ్ ఇట్? లిథియం కదా, అవునా. సో లిథియం రాయండి ఇక్కడ. లిథియం ఏంటిది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్? 1s2, 2s1. సో దిస్ విల్ బి అరౌండ్ 2s ఆర్బిటాల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా హియర్. డ్రా చేసామా? రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్స్ని అకామిడేట్ చేయండి 1s ఆర్బిటాల్లో. దిస్ ఈజ్ అవర్ 1s అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ 2s, అవునా. దిస్ ఈజ్ 1s, దిస్ ఈజ్ 1s. సో ఈ 1sలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కదా. సో ఫస్ట్ ఒకటి అకామిడేట్ చేసాం, మళ్ళీ ఒకటి అకామిడేట్ చేసాం, సో అయిపోయింది. సెకండ్ ఆర్బిటాల్లో 1, 2s, దీంట్లో ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి డ్రా దట్. సో S power A, P power B, D power C notation and orbital diagram. ఈ రెండిట్లో this orbital diagram will give you or will represent all the 4 principal quantum numbers. Represents or explains, represents all 4 quantum numbers. అవునా కాదా? చూడండి ఇక్కడ 1 is a principal quantum number, s is the azimuthal quantum number, అవునా. అండ్ అందులో మనకి 2 ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఆర్బిటాల్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కూడా వస్తుంది, అవునా. ఎం కూడా వస్తుంది మనకి, ఎల్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఎం కూడా వస్తుంది ఇక్కడ, అవునా. సో ఆల్ ది 4 ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్స్ విల్ బి explained by or represented by this orbital diagram. So this is more accurate one and which gives more information comparing to the previous one. Okay, so ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ అనేవి మనకి స్పేస్ని బట్టి, రైట్, డిపెండింగ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్, డిపెండింగ్ ఆన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్, the size of the atom, that will be choosing which
electronic diagram or which electronic configuration will be used here. So trends in the configuration. ఇప్పటివరకు మనము ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసాం, డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? ఓన్లీ 3 ఎలక్ట్రాన్సే చూసాం, 3 ఆటమ్సే చూసాం, దిచ్ హ్యాస్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ మ్యాక్సిమం. సో ఈ ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ కాన్ఫిగరేషన్లో? వాట్ ఆర్ ది ట్రెండ్స్ దట్ వీ కెన్ సే హియర్? మీన్స్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రైట్ హీలియం వరకు వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది? ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ది 1s ఆర్బిటాల్, అవునా? 1s ఆర్బిటాల్లోనే 1s1 అండ్ 1s2. ఆఫ్టర్ దాట్ లిథియం నుంచి, ఓకే, లిథియం నుంచి ఇఫ్ యూ కెన్ గో టు ది నియాన్, ఓకే, లిథియం నుంచి నియాన్ వరకు వెళ్ళేసరికి మనకి 8 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, 8 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దీస్ 8 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ 1s, ఓకే, తర్వాత 2s, తర్వాత 2p, అవునా? ఎగ్జాంపుల్ లిథియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఇందాక రాసాం. సో ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ రైటింగ్ దిస్ నియాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో నియాన్ ఇక్కడ రాయండి, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎన్ని, వాట్ ఈస్ ద how many number of electrons are present here? Those are 10 electrons, 12 electrons ఉంటాయి, right? So that is 1s square or 1s2, 2s2, that is 2 plus 2 4, and 2p6. So total 10 number of electrons that we can get here. మనకి అకామిడేషన్ అనేది ఆర్బిటాల్స్ వేసిన నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తెలిసినా కానీ we can write this number of, or we say electronic configuration here. So this is how the 2s and 2p orbital, means lithium నుంచి నియాన్ వరకు 1s, 2s, 2p orbital అనేవి ఫిల్ అవుతా ఉంటాయి. Every time what happens, every time one electron will be adding into the subshells. Okay, after that నియాన్ అయిపోయింది, హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, నియాన్ తర్వాత if we take the sodium, right, సోడియం నుండి, right, what is that next? ఆర్గాన్, అవునా? సో సోడియం టు ఆర్గాన్ ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది 1s నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి 2s, 2p, 3s అండ్ 3p. ఓన్లీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఎలా అయితే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అవుతున్నాయో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, సేమ్ ఇక్కడ 3s అండ్ 3pలో చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ 2s అండ్ 2s, 1s, 2s, 2p ఇవి ఆల్రెడీ ఫిల్ అయిపోయాయి ఇక్కడ, ఎక్కడ వరకు? నియాన్ వరకు, ఓకేనా? సో హియర్ sodium and argon, sodium electronic configuration, neon is this kada. So sodium, if I can write the sodium electronic configuration here, చూడండి ఇక్కడ sodium electronic configuration ఏంటిది రాయండి. sodium is starts from the 1s square, 2s square, 2p6 and 3s1, అవునా? 11 కదా ఎలక్ట్రాన్, అటామిక్ నెంబర్ 11 కదా దీనికి సోడియంకి. సో 11 electrons here, okay. So this 11 electrons here like this. సోడియం తర్వాత ఆర్గాన్కి, రైట్? నో ఐఎమ్ రైటింగ్ ది ఆర్గాన్. సో స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అగైన్ 1s square, 2s square or 2s2 and 2p6 and 3s2 and 3p6. సో ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి 2p, ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉన్నాయా? బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? ఓన్లీ 3s and 3p ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫిల్లింగ్ హియర్. 3sలో 2 ఆర్బిటాల్స్ నిండగానే ఏమవుతుంది? 3p ఆర్బిటాల్లో ఉన్న సబ్ షెల్స్ అనేవి ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్ని ఫిల్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట, ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సోడియం అండ్ ది ఆర్గాన్స్. సో ఇక్కడ రేంజ్ అనేది, ఆర్ వి సే ద ట్రెండ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, right? 3p అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ది ఆర్గాన్, ఓకే, వీ హ్యావ్ ది పొటాషియం అండ్ ది కాల్షియం. సో ఇక్కడ పొటాషియం, కాల్షియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. పొటాషియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? సో దిస్ పొటాషియం హ్యాస్, what is the electron, how many electrons are there in the potassium? 1s2, 2s2, right? తర్వాత 2p6, right? 3s2 and 3p6, right? ఇక్కడ 3p6 అయిపోయిందా? సో తర్వాత ఏమో ఏ ఆర్బిటాల్ వస్తుంది ఇక్కడ? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. After that, what is that element that will be getting? What is the orbital that will be filled here? Electron will enter into 3p తర్వాత ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? If you can go back and remember the Aufbau principle here.
చూడండి 3p తర్వాత 4sలోకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతున్నాయి. అవునా, 2p 3s 3p తర్వాత 4s. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 4s. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? ఆఫ్టర్ దిస్ 18 దీస్ వీ హ్యావ్ ద 19 ఎలక్ట్రాన్స్. అవునా, 19 ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ 1 ఉంటుంది. ఓకే, 10 18 19 రైట్. నా ఇలా ఉండడానికి బదులు ఈ పొటాషియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది 4sలో ఫిల్ అయింది కదా. అవునా, సో 4s తర్వాత కాల్షియంలో దిస్ ఈజ్ కాల్షియం రైట్. సో హియర్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి 2p వరకు అయిపోయిన తర్వాత 3s 2p 4s. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, దీని తర్వాత అటామిక్ నంబర్స్ అనేవి ఎలా అవుతాయి అంటే 4s అయిపోయిందా. సియర్ 1s 2s 2p 3s 3p 4s. 4s తర్వాత మళ్ళీ 4s తర్వాత 4p 5 4s తర్వాత 5s. నౌ సింప్లిఫైయింగ్ ద నోటేషన్ హియర్. చూడండి ఇక్కడ సోడియం నుంచి రైట్ ఆర్గాన్ వరకు చూద్దాం మనం. సో సోడియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం రాసాం ఇందాక రైట్. సో దట్ ఈజ్ 1s2 2s2 రైట్. తర్వాత 1s 2s తర్వాత 2p6 అవునా, తర్వాత 3s1. సో దిస్ ఈజ్ సోడియం. తర్వాత ఆర్గాన్కి ఏం రాసాం మనం? 1s2 2s2 రైట్, 2p6 3s2 అండ్ 3p6. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ 3 sub shells here are same in sodium and argon. So we can write after we have seen that sodium and argon these are the right. Neon ki electronic configuration em rasam manam indaka. Neon electronic configuration is 1s2 2s2 and 2p6 avuna. So సింప్లిఫై ఈ నోటేషన్ని ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని మనం సింప్లిఫై చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నియాన్. సో ఏం రాస్తాం దీన్ని? సోడియంని సోడియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కెన్ బి రిటర్న్ సి హియర్ నియాన్. ఓకే, బ్రాకెట్లో పెట్టేసుకోండి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఫర్ ది సోడియం? వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్? నియాన్కి ఏమున్నాయి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటిది? 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6. సో రిమైనింగ్ వన్ ఈస్ 3s1 కదా. సో 3s1. సో దిస్ ఇస్ ఎ సింప్లిఫైడ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సోడియం. సేమ్ ఆర్గాన్కి కూడా రాయొచ్చు మనం ఇలాగే. రాయండి ఆర్గాన్కి అందరూ. సో ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కెన్ బి రిటర్న్ బై ఇన్ దిస్ ఫామ్. ఏంటిది అది? సేమ్ నియాన్ని బేస్ చేసుకోండి. నియాన్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6. So remaining were 3s2 and 3p6. అవునా? సి సోడియం అండ్ ఆర్గాన్ 2 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇలా రాసాం మనం. సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఆర్బిటాల్స్లో ఓకే ఈ నియాన్ అండ్ దిస్ నియాన్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది 1s2 2s2 2p6. సో దీస్ ఆర్ one shell. This is one ఏమంటాం దీన్ని? ఇది ఫస్ట్ షెల్ రైట్. దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ షెల్. Now we have the two major important names for this electronic configuration. Electrons, that is nothing but the core electrons. What is that? Core electrons means ఈ ఏవైతే బేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫిల్లింగ్ ది orbitals or the shells here, the completely filled shells, the electrons belonging to completely filled shells ఓకేనా. అంటే కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిన షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని మనం కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫర్ సోడియం హియర్? ద కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 1s2 2s2 and 2p6 అవునా. సో ఫర్ సోడియం ద కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 1s2 2s2 and 2p6 ఓకేనా.
So this is about the core electrons. So what about these electrons that we call them? These electrons are called as the valency electrons. Valence electrons. Okay, na? ఏమంటున్నా వాటిని valence electrons. What are the valence electrons? Valence electrons are nothing but the electrons which are in the higher quantum shells, which are in the higher or higher energy shells. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏది ఇది 1s2 2s2 2p6 అవునా. ఫస్ట్ షెల్ కంప్లీటెడ్, సెకండ్ షెల్ కూడా కంప్లీట్ అయింది, దాన్ని మనం కోర్ అన్నాం, రైట్. కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ షెల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, దస్ ఆర్ కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఏదైతే ప్రీవియస్గా ఈ అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఈ అన్ని సబ్ షెల్స్లో ఎక్కడి వరకు ఏ షెల్ అనేది కంప్లీట్గా ఫిల్ అయింది, సెకండ్ షెల్ అనేది కంప్లీట్గా ఫిల్ అయింది కదా. సో ఆఫ్టర్ దాట్ హయ్యర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నంబర్, higher energy shells or the higher principal quantum number, higher n value, that are called as the valency electrons. The electrons which are in the higher principal quantum number, that are nothing but the 3s2 and 3p6 here. So the valency of this organ is this 3s2 and 3p6. But we know this organ is a stable compound that we have learned, stable element. So it does, because this 3p, after this what is that? We have the 4s, which means this 4s is not filled, this 3p is completely filled now, right? So what happens? This argon will become the stable now. Avuna? Argon is completely filled, so it will be stable. We learned that completely filled and half filled elements are stable. So what happens? The higher energy shells are called as the valency. So the valency of sodium is 1s1, 3s1. Thus 3s1 shell is the number of electrons present in this 3s1 is the valency electron. Here also 3s2 and 3p6 are the valency electrons. Okay na? So the highest energy, okay, highest energy or highest principal shell is called as the electrons in the highest principal cell are called as the valency electrons. Okay na? So these are about the simplifying the notation, core electrons and the valency electrons. So we have the new patterns. న్యూ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏం లేదండి, ఇందాక మనం చూసాం ఆర్గాన్ కానీ, రైట్, నియాన్ కానీ, రైట్, సోడియం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ నియాన్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ సోడియం అండ్ ఆర్గాన్, అవునా. సో ఆఫ్టర్ దిస్ ఆర్గాన్, రైట్, ఆర్గాన్ తర్వాత మనకున్న పొటాషియం, అవునా, కాల్షియం, దీస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ దట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్ ఆల్రెడీ, రైట్, ఇక్కడ రాసాం పొటాషియం అండ్ కాల్షియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. So these electronic configurations are changing their processes. Okay, అంటే ఏమవుతుంది, ఇందాక మనం చూసినప్పుడు 1s తర్వాత 2s2 ఫిల్ అవుతుంది, 2p6, రైట్, తర్వాత 3s2, రైట్, 3p6, రైట్, ఆఫ్టర్ దట్ 4s2 అండ్ 4p6. సో దీని తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, ఓకేనా, అంటే కాల్షియం నుంచి తీసుకొని, ఓకే, క్రిప్టాన్ వరకు, కాల్షియం టు క్రిప్టాన్, ఓకే, పొటాషియం కాల్షియం, రైట్, పొటాషియం నుండి క్రిప్టాన్ వరకు ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతున్నాయి. అంటే ఈ ట్రెండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అవుతూ ఉంటున్నాయి. 1s తర్వాత 2s, 2p6, 3s2, 3p6, అంటే ఇక్కడ వరకు తీసేయండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కోర్ ఎలిమెంట్స్ నౌ, దీస్ ఆర్ అవర్ valency shells or valency electrons here. ఓకేనా. సో దీస్ అబౌట్ ద క్రిప్టాన్. ఓన్లీ చేంజ్ ఏముంది ఇక్కడ, ఫస్ట్ చూడండి మీరు, ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ ఆర్ వి సే సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ నంబర్ ఉన్న p and s orbitals or the shells are filled. After that only 3s and 3p are filled. Now here 4s and 4p are the filling, right. These are the, we say, the valency shells that are electrons are filling in those valency shells. So after these kryptons, right, what happens in this set of the electrons, okay, in this set of these electrons, here we have the 3d10, we have 3d10. Why? Because after 3p we have 3d. Ikkada this 4s and 3d, these two orbitals have the slightly different, the energies of these two, okay, the energy of these two is slightly different,
కొంచెమే చేంజ్ ఉంటుంది ఈ రెండు ఎనర్జీస్లో. బట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ దిస్ 4s ఆర్బిటాల్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఇన్ 4s orbitals. These are quite slightly larger than. So the electrons 4s will be filled first. అవునా? ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఫస్ట్ హియర్. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి 4sలో ఫస్ట్ ఫిల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, 4s2 కంప్లీట్ అవుతుంది కదా. 4s2 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 3p1 సారీ 3d1 ఓకే, తర్వాత 4s2 3d2 ఓకే, తర్వాత 4s2 3d3 రైట్, 3d4 3d5 like that. Electrons will be 3d6 so on 3d10 వరకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్లో 2 మేజర్ ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ మనం చూడాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ that is nothing but the chromium, and another element is copper. So these two electronic configurations are little different than all the other patterns. These are all follows the same, like all the elements, right? In the potassium, or we say the from potassium to krypton, all the elements will follow the same pattern like this only. Okay, but these two are little exceptional, or we say there are some conditions apply here. What is that? So these are using the electronic configuration formulas or principle that we have used here. So what is that? This chromium electronic configuration. Okay, so if you can see the last valency shells here, so it will be having 4s2 3d4 is its electronic configuration here. So but instead of this 4s2 3d4, what happens, the chromium will be behaving or having the electronic configuration of 4s1 and 3d5. 4s1 and the 3d5. Just now we have seen the example also. Why? Because of the property that is nothing but the half filled electrons, right? Half filled subshells have the more stability to attain the more stability. అవునా? సో సేమ్ వే ఇక్కడ కాపర్ కూడా. సో ఇది వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, 4s2 3d, రైట్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది 9. సో ఈ 4s2 3d9 బదులు దిస్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ 4s1 3d10. Okay na? Okay, so this 4s2 3d9 will be having 4s1 3d10. So this is also having the same, these two are behaving in the same manner where we have seen the chromium and the copper, because this d is completely filled orbital, s is half filled orbital, so these are stable. And here 4s and 3d are the both are half filled orbitals, so this will be having more stability. So what is the reason this? Let us see. And okay, before it we have the example number 4 here. What is that? Avuna, neon 3s1. This is our answer. Entadi neon 3s1, simple one, but this was asked in the year 1999 MSET test. Okay, so next we have, what is the need of this configuration? Asal configuration need entidi, electronic configuration need entidi. So we know that the modern chemistry, right? So whatever the modern chemistry that we are dealing, right, nowadays we are dealing with these so many different okay, viruses, elements, chemicals, or we say so many different vaccines that we are able to find out, right? So all the chemistry, modern chemistry that we are saying, number of more than 100 elements that we have found, right? So all the modern chemistry is dependent on the number of electrons of that atom and how that atomic structure is there, right? So what is the bond between that? So that modern chemistry is dependent on the chemical behavior of the atoms, or we say chemical behavior of the electrons. Means why 2 or more atoms are combined to form the molecules? Asal molecules అనేవి ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి? What is the reason behind it
అంటే వాటి అవసరం లేదు. బట్ వెన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రైట్ have the interaction between the two different atoms or more than two atoms, what happens? We are seeing that there are the molecules formed. So what is the reason why the molecules is forming, right? And why some are metals and non-metals? ఎందుకు కొన్ని మెటీరియల్స్ అనేవి, కొన్ని ఆటమ్స్, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేవి మెటల్స్ లాగా, కొన్ని నాన్ మెటల్స్ లాగా ఎందుకు ఉన్నాయి? అండ్ helium, argon, neon, right, krypton, these are all the not reactive, all right, these are not reactive elements, right? But the halogens are reactive, right? We know that helium has 2 electrons, right? And neon has the 8 electrons in it, 10 electrons in it. The halogens, right, that we have halogen, that is chlorine, right, which has 7 electrons, which is 8 electrons. Only by having one less electron than neon, this is reactive, right? This is reactive. Avuna kada? This is reactive. But this is not reactive. Why is that? So for these reasons, to understand these, analyze these problems and the reasons, we need this electronic configuration. So next we have the stability of completely and half-filled subshells. So what is the reason behind it? Let us see that. So we know that the ground state is nothing but the lowest energy, right? The state of lowest energy of the completely filled orbital. State of lowest energy of electronic energy or energy of electrons, we can say. అంటే లోవెస్ట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్, ఒక ఎలక్ట్రాన్లో, ఒక ఆటంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ వాటి యొక్క లోవెస్ట్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ ఎంత? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది గ్రౌండ్ స్టేట్ హియర్. సో వీ లెర్న్ దట్ the completely filled and the half filled subshells, those are not the our, like we can say the ground state are nothing but the core electrons, the energy of the core electrons that we can call as the ground state. Simple thing, remember, ala gurtu pettukondi. So indaka manam chusam entavi the energy, okay, whatever the electrons that we have in the completely filled and half filled subshells, these are stable. avuna, these are stable అని నేర్చుకున్నాం. ఎలా? లైక్ క్రోమియంలో మనం చూసాం, అవునా, క్రోమియం అండ్ ది కాపర్. సో ఈ 2 ఎలిమెంట్స్లో మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసేప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది లైక్ 3D అండ్ 4s, ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్, ఈ 2 సబ్షెల్స్ మధ్యలో ఎనర్జీ అనేది 4s అనేది ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది, 3Dకి ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ, అవునా కాదా? సో హియర్ చూడండి, 4 into 4 plus 0 is 4, 3 plus 2 is 5. So the energy is 5 here, their energy is 4 here. So this is having smaller energy here. Now chromium lo indaka manam chusam, what is that? 4s2 3d4 badulu it is having the 4s1 3d5, avuna kada? And same way ikkada 4s2, right, 3d9 badulu copper is having the electronic configuration of 4s1 and 3d10. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఇప్పుడు ఇందాకే చెప్పాను ఎనర్జీస్ ఆర్ లెస్, స్మాలర్ ఎనర్జీస్. సో దిస్ ఇస్ అవర్ 4s, అవునా? సో దిస్ ఇస్ అవర్ 4s. 4sలో ఫస్ట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, అవునా, ఇక్కడ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ 4 ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బీ accommodated here. ఎలా? 1 2 3 and 4. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 4s అనేది తక్కువ ఎనర్జీ ఆర్ సబ్షెల్ కదా, బట్ ఇట్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ స్టేబిలిటీ ఇన్ ఇట్. 3D ఈజ్ హ్యావింగ్ means more energy level comparing to 4s, but here it is not completely filled as well as it was half filled. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ 4sలో ఉన్న 1 electron which has the lesser energy electron, this will shift into this higher energy subshell here. And what happens now, if you can observe that, so when this electron shifts here, okay, so this electron is shifting here, it is having now, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ 5 electrons ఉన్నాయి, means half filled electrons, ఇక్కడ 1 electron ఉంది, it is half filled. సో ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు హయ్యర్ ఎనర్జీ 3D అనేది
more energy ఉంటుంది. And if it is half filled, what happens? The energy of this 3D orbital will be more energy level, right? More energy level, or the higher energy level is in, what is that? Stable condition. So as it is stable condition, what happens? The atom will also have the stability in it. అవునా? హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్లోనే స్టేబిలిటీ ఉందంటే ఏమవుతుంది? ఆటమ్ కూడా స్టేబుల్గా తయారవుతుంది కదా, అవునా కదా? సేమ్ వే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది కాపర్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాపర్ది చూద్దాం. ఐ విల్ డ్రా దట్ కాపర్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ హియర్. ఓకేనా? 1 2 3 4. సో దిస్ ఇస్ అవర్ S. ఇప్పుడు చూడండి, first electron, right? This is 4s and this is 3d. So first electron and the second electron. 1 2 3 4 5. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం? 9 కదా. ఇక్కడ 2 అయిపోయినాయి, ఇక్కడ 9 ఉన్నాయి. 5 6 7 8 9 అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిన 4 సబ్ షెల్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇంకో సబ్ షెల్ లేదు. అంటే ఈ కంప్లీట్ షెల్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. ఓకే, ఇది చిన్న సబ్ షెల్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఆ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడం వల్ల ఈ 3D ఆర్బిటాల్ అనేది, ఓకేనా, ఈ 3D ఆర్బిటాల్ will be now completely filled. This 3D orbital is completely filled and it will be having more stability here. This is more stable now. అవునా? సో now this is also half filled కదా. సో దీనికి కూడా స్టెబిలిటీ ఉంది అండ్ దీనికి కూడా స్టెబిలిటీ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? these two are more stable. Now here these two are half filled, so these two are have more stability. ఎందుకు ఆ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, రైట్? ఎందుకు ఆ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది స్టెబిలిటీ రావడానికి 2 మేజర్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సిమెట్రికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్లో సిమెట్రీ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సిమెట్రీ అంటే నథింగ్ బట్, సిమెట్రీ అంటే మనం విత్ సమ్ యాక్సిస్ లైక్ x యాక్సిస్, y యాక్సిస్ తోటి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, సో వాట్ ఈస్ ద సిమెట్రీ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్, రైట్? సో సిమెట్రీ అనేది మనకి స్టెబిలిటీని క్లియర్ చేస్తుంది. స్టెబిలిటీ, ఎంత స్టెబిలిటీ ఉంది యాటంలో ఆర్ ఆబ్జెక్ట్లో అనేది మనకి సిమెట్రీ ఇస్తుంది కదా. సో సిమెట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి, ఓకే, ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంత సిమెట్రికల్గా అకామిడేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇన్ సబ్షెల్లో అనేది మనకి స్టెబిలిటీని ఇస్తుంది. సో ద distribution of electrons in the symmetrical fashion, symmetrical, right, with subshells. For example 3D orbital ne తీసుకోండి, అవునా? 3D orbital, if this is our 3D orbital, ఓకేనా, ఈ 3D orbital లో మనకి ఫర్ సపోజ్ we have 1 electron, 1 2 3 4 and 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రతి సబ్షెల్లో, ఓకే, ప్రతి బాక్స్లో, ప్రతి సబ్షెల్లో వీ హ్యావ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, రైట్, విచ్ హ్యాస్ ది సేమ్ స్పిన్స్, అవునా కదా? సేమ్ స్పిన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈవెన్ సేమ్ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి, బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నాయి. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? డ్యూ టు ది సిమెట్రీ ఇన్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ, సిమెట్రీ ఇన్ ఎనర్జీ, సిమెట్రీ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రైట్? ఎనర్జీనే కదా, ఎలక్ట్రాన్ అకామిడేట్ అయి ఉందంటే ఎనర్జీ అకామిడేట్ అయింది. సిమెట్రీ ఇన్ ఎనర్జీ బికాస్ సిమెట్రీ ఆఫ్ ఎనర్జీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ స్పిన్, అవునా, సేమ్ స్పిన్ అండ్ సేమ్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ రిపల్షన్ లేదు, అవునా కదా? బికాస్ all the electrons have the same energy, same spin. What happens? The electrons or the total subshell having the stability in it because of the no unbalance between the energy. Okay na? So this
spins, or we say each and every electron, okay, it is not shielding the another electron. ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ని షీల్డ్ చేయట్లేదు. షీల్డ్ చేయడం అంటే కవర్ చేయట్లేదు అనమాట. ఆర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్ హియర్, వాట్ హ్యాపెన్స్, దీస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యాస్ మోర్ ఎనర్జీ. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, యాజ్ దీస్ ఆర్ మోర్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ హియర్, ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, న్యూక్లియస్ అనేది ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దీన్ని ఎక్కువ లాగేస్తుంది. దీని మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ న్యూక్లియస్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తక్కువ ఫోర్స్ని అప్లై అవుతాయి వీటి మీద. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ద ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయ్యి ఈ షెల్ అనేది ఇది ఎక్కువ దగ్గరికి లాగబట్టి ఇది దూరం అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, అన్బ్యాలెన్స్, దెర్ విల్ బి లాస్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఆఫ్ దిస్ సబ్ షెల్ హియర్. సో అది జరగకుండా ఈ సిమెట్రీ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో we can say the shielding will be, okay na, shielding is less, avuna. So shielding less undadam valla emotundi, all the electrons will have the same amount of attraction force by the nucleus. So all electrons have the same, or we say equally attracted towards the nucleus, equally attracted by nucleus. Avuna. So this is about the symmetry ela help avutundi for the stability of the completely filled and the half filled electrons. Okay na. Next we have the exchange energy. So indaka మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఓకేనా. సో ఏంటి ఎగ్జాంపుల్, 3D ఆర్బిటాల్ లైక్ కాపర్ అండ్ ది క్రోమియంలో అక్కడ ఏమైంది, 4sలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ అనేది 3D ఆర్బిటాల్లోకి ఎక్స్చేంజ్ అయింది. మీన్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఆర్ డిస్ప్లేసింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ లోవర్ ఎనర్జీ టు ది హయ్యర్ ఎనర్జీ. అవునా. సో లోవర్ ఎనర్జీ నుంచి లోవర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్లోకి, రైట్, హయ్యర్ ఎనర్జీ సబ్షెల్లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అయ్యాయి. అవునా. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి దే ఇంటర్చేంజ్ దేర్ పొజిషన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్స్చేంజ్, రైట్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దేర్ విల్ బి ఎనర్జీ జనరేటెడ్, ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ by the change of, or we say exchange of the electrons, and that energy is called as the exchange energy. That energy is called as the exchange energy. సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పండి. అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది more half filled electrons or single spin electrons in the subshells, or we say more number of electrons, right, in the subshell లో more number of electrons ఉన్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, రైట్, దీస్ ఆర్ ది సింగిల్ సెల్స్, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవి కూడా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్సే ఉన్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, these single electrons will easily change their position from one place to another place. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి మోర్. అవునా. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి మోర్. అవునా కాదా. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరుగుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి మోర్. So as the energy is more in that subshell, what happens? The stability is more. Energy is more means what happens? Stability is more. Stability is more. Elaga. Let us see that. Okay. So look at this. So this is our 3D orbital. So 3D 5 orbital that I am taking. So we have, let us say 5 electrons are present. 5 electrons are present. Okay na. అన్ని ఆర్బిటాల్స్లో 5 electrons ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ది 4 cases here. Means the exchange of electrons will be seen in 4 cases. ఏంటివి అవి?
See here, this is first, second, third, fourth and the fifth electrons ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓకేనా. సో ఏమవుతుంది, ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇట్ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ పొజిషన్, ఓకే, యాజ్ దిస్ ఈజ్ సిమెట్రీ, రైట్. సో ఏమవుతుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడికి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇట్ కెన్ కమ్ హియర్ అండ్ పేర్ విత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ కెన్ గో అండ్ పేర్ విత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్, ఆర్ ఎల్ it can go to pair this electron, or else it can also go to this electron and pair with that electron. Now how many total exchanges are there? Total 4 exchanges done by the first electron, okay na. Now second electron is iskundam ikkada manam, second electron. So this can exchange with this, this and this. ఇక్కడ 1 2 3 total 3 exchanges it can go, ఈ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్, ఈ 3 సబ్షెల్స్లో ఈ 3లోకి పోగలదు అది. సో ఇట్ కెన్ హ్యావ్ 3 ఎక్స్చేంజెస్, అవునా. నా థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ని చూడండి, దిస్ థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ గో హియర్ అండ్ హియర్, అవునా. మనకు తెలుసు ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది లోవర్ ఎనర్జీ నుండి హైయర్ ఎనర్జీ, ఇది హైయర్ ఎనర్జీ కదా, ఇది లోవర్ ఎనర్జీ కదా. సో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో హౌ మెనీ ఎక్స్చేంజెస్ టోటల్? 2 exchanges that done by third electron. Now the fourth electron here, if you can see, so this fourth electron can have 1 exchange here. So this is 1 exchange. So but this fifth electrons, okay, this fifth electron will not go anywhere because it doesn't have any vacant subshell, or we say any other subshell here. So see here, 1 4 7 8 9 10, total 10 exchanges are possible by half filled 5 electrons, or they, or we say half filled d orbital. Half filled d orbital can have 10 exchanges, which means the energy will be 10 times of the ground state energy, okay na. So exchange energy anedi inka 10 times perugutundi kabatti the stability will also be more stability, okay na. So this is about the exchange energy and the symmetrical distribution of electrons. So here we know that the electrons, right, which enter, okay na. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఒక సబ్షెల్ నుంచి ఇంకో సబ్షెల్కి ఎంటర్ అవుతాయో, ఓకేనా, సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్న సబ్షెల్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది సేమ్ సబ్షెల్, సేమ్ ఎనర్జీ, ఓకేనా, సేమ్ ఎనర్జీ సబ్షెల్స్, లైక్ ఇన్ ద ప్రీవియస్లీ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ సేమ్ ఎనర్జీ సబ్షెల్స్ అంటే ఏంటివి, ఇవి సేమ్ ఎనర్జీ సబ్షెల్సే కదా. సో వాటిలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ద ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకేనా, ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ హ్యావ్ ది same energy subshells, the electrons will have the same spin, same spins. The electrons will have the same spins here, right. So same spins, or we can say also say the parallel spins. Parallel spins as far as possible means how many electrons are available there, how many subshells that are available, that many possibilities are there for the electrons to have the same spins, okay na. So by Hund's rule he said that the stability is due to relative small shielding. Relative small shielding, that is what I said na in the previous case, the symmetrical distribution, shielding of this atom, right. This element, this electron is not shielding the other electrons. All the electrons have the same, or we say very less shielding which covers the other electrons, right. So that what happens, the nucleus will have the same amount of energy on the all the electrons. So here less, relatively small shielding and smaller Coulombic repulsion energy. Repulsion energy eppudu vastundi manaki, as you know that this energy, this electron and this electron, these two are having the different, or we say this is positive and this is negative. So these two have the attraction force. Now if here we have the one electron like this, okay, if this is our 3D subshell here, okay, okay na. So ఇందులో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం లేవు అనుకోండి, ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ రెండు పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఉండడం బట్టి, రెండు నెగిటివే బట్ 2 డిఫరెంట్ స్పిన్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. ఆ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ ఎనర్జీ అనేది తక్కువ ఉండబట్టి ఏమవుతుంది, రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ విల్ బి మోర్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి లెస్, ఆర్ వి సే ద షీల్డింగ్ విల్ బి మోర్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆన్ దిస్, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్
half filled and the completely filled here, చూడండి ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్స్ ఇక్కడ అన్ని ఫోర్సెస్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా, బ్యాలెన్స్ ఫోర్స్ ఉంది. సో అక్కడ స్మాలర్ రిపల్సివ్ ఫోర్సెస్, రిపల్షన్ అనేది ఉండదు, అట్రాక్షన్ అనేది ఉండదు. ఏమవుతుంది, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ద సేమ్ ఈక్వల్ ఎనర్జీ. అవునా, అందరికి ఈక్వల్ మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి, like out of the 5 people, if everybody got the 5 first place, or out of 10 marks everybody got the 10 marks, then no one will be unhappy, right? So అదే విధంగా స్మాలర్ కులుంబిక్ రిపల్షన్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది ఎప్పుడు in the half filled or the completely filled subshells. Okay, and larger exchange energy, that larger exchange energy that we have discussed earlier, right? Larger exchange energy అంటే number of electrons అనేవి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి all the subshells. So what happens there, ఎనర్జీ అనేది ఆటోమేటికల్లీ 10 times పెరుగుతుంది. అంటే లార్జర్ ఎక్స్చేంజ్ ఎనర్జీ ఉండడం బట్టి దీస్ 3 reasons given by Hun, right, for the stability of the completely filled and half filled of the subshell. And we tried to give you all 100% syllabus here on this chapter. So all of you whoever haven't done the previous lectures, complete those lectures with the DPPs, and I hope our lectures are helping you a lot. So all of you keep studying and happy learning. Okay, so please share this with your friends, family members, and your classmates, so that it will be a little helpful for us. All of you, thank you, and we'll meet with the next lecture, right?